பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே. காயத்ரி உருவில் முருகனை காட்டும் பாடல். சவிதா என்ற பெயரை போட்டிருப்பதில் ரொம்பவும் வைதீக விசேஷம் இருக்கிறது. சூரியனுக்கு எத்தனையோ பேர் இருக்கிறது. ஆதித்யன், சவிதா, சூரியன், ககன், பூஷா, இப்படியெல்லாம் பல பெயர்கள் ஆதித்ய ஹிருதயத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. பாஸ்கரன், பானு, மார்த்தாண்டன், திவாகரன், தினகரன், தினமணி, ரவி என்றெல்லாமும் பல பேர் இருக்கிறது. அவற்றில் சவிதா என்பதுதான் காயத்ரி மந்திரத்திலேயே வருகிற பேர். அந்த மந்திரத்தில் பரமாத்மாவின் ஞான ஜோதிஷை சூரிய மண்டலத்திற்குள் இருக்கும் தேஜஸாக பாவித்து பிரார்த்தித்து அது நம் அறிவுச் சுடரையும் கொழுந்து விட்டெறியும்படி தூண்டிவிட வேண்டும் என்று சொல்லும்போது சவிதாவாகவே பேர் கொடுத்து சொல்லி இருக்கிறது. அந்த பேரின் விசேஷம் அது. அழிவை சொல்லாமல் படைப்பை சொல்வது. சவிதா என்றால் உற்பத்தி செய்கிறவன், உண்டாக்குகிறவன். பிரசவம் என்ற வார்த்தையில் வரும் சவத்தின் அடியாக பிறந்த வார்த்தை சவிதா. சூரியன் இருட்டையும் சேற்றையும் சகதியையும் குப்பை கூளத்தில் வளரும் கிருமிகளையும் பூச்சிகளையும் அழிப்பது மட்டுமில்லை, அவனாலேயே மழை, தாவர வளர்ச்சி, புத்தி வளர்ச்சி எல்லாம் உண்டாகின்றன. அப்படியே சுப்பிரமணியரான ஞான சூரியன் அஜ்ஞான இருட்டை அழிப்பது மட்டுமில்லை, அஜ்ஞானம் போன பின் எல்லாம் சூன்யமாகி விடுவதில்லை. அஜ்ஞானம் அழிந்த இடத்தில் பூர்ணானுபவமான ஞான பிரகாசத்தை அவர் உண்டாக்குகிறார். சவிதா பதப்பிரயோகம் ரொம்ப பொருத்தமாக விழுந்திருக்கிறது. திருமுருகாற்றுப்படையும் சூரியோதயத்தை உவமை சொல்லித்தான் ஆரம்பிக்கிறது. இந்த கிருதியின் சாரமே வேத சாரமான காயத்ரி ஸ்வரூபமாக சுவாமியை காட்டுவதுதான் என்று தோன்றுகிறது. பிரம்மண்ய பேரோடுதானே பாட்டு ஆரம்பிக்கிறது. அப்புறம் அனுபல்லவியில் உச்சமான இடத்தில் காயத்ரி மந்திரத்தில் வருகிற வரேண்ய சப்தம் வந்தது. அதே மாதிரி சரணத்தில் உச்சமான இடத்தில் சவித்ரு சப்தத்தை வைத்திருக்கிறார். சாகித்யத்திலே அந்த இடத்தில் ராக சஞ்சாரம் ஜிவ் என்று மேலே போய் சவித்ரே என்று பளிச்சென்று வருவது அஜ்ஞான இருட்டு கும் என்று பரவி நெருக்கிற போது ஞான சூரியோதயமாக சுவாமி பளிச்சென்று வந்து ரட்சிக்கிறது போன்ற அபிப்பிராயத்தை கொடுக்கிறது. அப்புறம் வள்ளி மணாளன், விஜயவல்லி பர்த்ரே, அதுதான் வேடிக்கை, நிஜ ஞானியுடைய வேடிக்கை. அவன் வெளியிலே எப்படி வேணுமானாலும் வேஷம் போடுவான், மகாவீரனாக கூட இருப்பான் என்றே நொல்லியோ சிங்கார நாயகனாக கல்யாணம் கார்த்திகை பண்ணி கொண்டு கூட கூத்தடிப்பான். திருச்செந்தூரில் வீர பராக்கிரமரான சூரசம்ஹாரமூர்த்தி, பழனியிலே சந்நியாசி, சுவாமிமலையில் பிரம்மச்சாரியாயிருக்கிற குருமூர்த்தி, அவரே திருப்பரங்குன்றத்தில் தேவசேனையின் பதி,
திருத்தணியில் வள்ளியையும் சேர்த்து கொண்ட இரட்டை பெண்டாட்டிக்காரர் விஜயவல்லி என்பது வள்ளிதான். அவளுடைய பர்த்தாவுக்கு நமஸ்காரம் என்பதுதான் விஜயவல்லி பர்த்ரே. வெற்றிவேலன் என்கிறபடி அவரோடு ஜெயம், விஜயம், விசேஷமான ஜெயம்தான் விஜயம் எப்போதும் சேர்ந்திருக்கும். அவருக்கு 2 பக்கங்களில் நிற்கிறார். பத்னிகளில் தேவசேனைக்கு ஜெயந்தி என்றே பெயர், மற்றவள் விஜயவல்லி. சுப்பிரமணியரை பற்றி ரொம்பவும் ஜனரஞ்சகமான விருத்தாந்தம் வள்ளி கல்யாணம்தான். அதிலேயே பரம வேதாந்தம். இந்திரிய வேடர்களுக்கு நடுவில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிற ஜீவாத்மாவை பரமாத்மா விடுவித்து தன்னோடு அப்படியே சேர்த்து கொண்டு விடுவதற்கு ரூபகமாக வள்ளி கல்யாண கதை இருக்கிறது. ஒரு வேடப்பெண் பரம பிரேமையோடு பக்தி பண்ணினதற்காக சாக்ஷாத் லோகமாதா பிதாக்களின் குமாரர் தினுசாக வேஷம் போட்டுக்கொண்டு கூத்தடித்து கல்யாணம் பண்ணி கொண்டது அவர் எப்பேற்பட்ட தீனசரண்யர் என்பதற்கு பெரிய சான்றாக இருக்கிறது. சக்திவேலன் சக்தியாயுத தர்த்ரே, பராசக்தியின் ஸ்வரூபமானதும் மகா சக்தி பொருந்தியதுமான வேலாயுதத்தை தரித்து கொண்டிருப்பவர். மாறி மாறி அவருடைய வித வேஷங்கள் சூராதி அசுரர்களின் சம்ஹர்த்தாவாக, உடனே தாபத்ரயம் போக்குகிற தத்துவோபதேசகராக, அடுத்தே வீரர்கள் நமஸ்கரிக்கிற மகா வீரராக, உடனேயே குருகுகன் என்ற பெருமையோடு அஞ்ஞான தமசை போக்கும் சவிதாவாக, அப்புறம் வள்ளி கல்யாண மூர்த்தியாக, இப்போது மறுபடி சக்திவேலன் என்ற வீரபராக்கிரமராக. தீரர் மீண்டும் காயத்ரி, தீராயகா. தீரன் என்றால் நாம் அஞ்சா நெஞ்சம், பலம் இவற்றைத்தான் நினைக்கிறோம். அதுவும் சரிதான். ஆனால் தீர சப்தம் திக்ஷண்யமான புத்தியையும் குறிக்கும். மறுபடியும் காயத்ரி. காயத்ரியிலும் இந்த தீ சப்தம் வருகிறது. நம் புத்தியை பரமாத்ம தேஜஸ் தூண்டணும் என்கிற போது புத்தியை தீ சப்தத்தாலேயே சொல்லி இருக்கிறது. காயத்ரிக்கு ரூட் மீனிங் என்னவென்றால், எது கானம் செய்யப்படுவதால் கானம் செய்கிறவனை ரட்சிக்கிறதோ அது என்பதே. வேத ஸ்வரங்களை உரியபடி ஏற்றி இறக்கி சொல்வதே ஒரு உசந்த கானம்தான். சாமகானம் என்கிறோம். அந்த அர்த்தத்தில்தான் காயத்ரி தன்னை கானம் செய்பவரை ரட்சிப்பதாக சொன்னது. வேதஸ்வரங்களுக்கு பதில் சங்கீத சப்தஸ்வரங்களை கொண்டு சகல ஜனங்களும் கானம் செய்யும் காயத்ரியாக தீட்சிதர் வாழ் இந்த கிருத்தியை பண்ணியிருக்கிறார் என்று சொல்லும்படி இதில் அந்த மகாமந்திர விசேஷங்களை வைத்திருக்கிறார். சப்தஸ்வரத்தில் ஆரம்பஸ்வரம் ஆதாரஸ்வரம் என்ன? ஷட்ஜம். ச என்பது அது மயூர சப்தம், மயிலின் குரல் எழுப்பும் ஸ்வரம் என்று சொல்கிறார்கள். மயூரம் என்றால் சுப்பிரமணியர் தான் முன்னே நிற்கிறார். மரகத மயூர பெருமாள் கான் என்று அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார். ஆதார ஸ்ருதியாக இருக்கப்பட்ட ஸ்வரத்திற்கே அதிதேவதை என்றால் அவர் சங்கீத மூர்த்தி தானே. அவருக்கு ஒரு சங்கீத காயத்ரி இருக்கத்தானே வேண்டும். தம்முடைய அனுகிரகத்தில் அம்சத்தில் அவரே ஒரு தீட்சிதரை உண்டாக்கி அப்புறம் அவருக்கு தாமே குருவாக கல்கண்டை வாயில் போட்டு கல்கண்டாக பாட வைத்து அப்படி ஒரு கிருதி செய்து கொண்டிருக்கிறார். பிரம்மாவால் தொழப்பட்டவர், ஈசனுக்கு உபதேசித்தவர். நத விதாத்ரே. விதாதா என்றால் பிரம்மா. வீரநுதவில் வந்த நுதவும் இந்த நதவும் ஒன்றேதான், வணங்கப்பட்ட என்று அர்த்தம். சுப்பிரமணியரை பிரம்மா வணங்கின கதை தெரிந்ததுதான். சுவாமி அவரை பிரணவார்த்தம் கேட்க அவர் உளறி கொட்டினார்.
குழந்தை என்ன பண்ணிற்று என்றால் அந்த சிருஷ்டிகர்த்தாவை ஜெயிலில் போட்டுவிட்டு தானே சிருஷ்டி பண்ண ஆரம்பித்து விட்டது. சில க்ஷேத்திரங்களில் சுப்பிரமணிய மூர்த்தியின் கையில் பிரம்மாவுக்குரிய ஜபமாலையும் கமண்டலமும் இருக்கும். காஞ்சிபுரம் குமரக்கோட்டத்தில் கூட அப்படித்தான். பிரம்மாவின் தொழிலை சுவாமியே நடத்திய அவசரம் கோலம் அது. அப்புறம் பரமேஸ்வரன் பிரம்மாவுக்காக பரிந்து பேசினார். அப்போது பிரம்மா சரியாக அர்த்தம் சொல்லவில்லை என்றால் சரியான அர்த்தம்தான் என்ன, உனக்கு தெரியுமானால் சொல்லேன் என்றார். அதற்கு பால சுப்பிரமணியர், இப்படி பையனை வாத்தியார் கேட்கிற மாதிரி கேட்டால் சொல்ல முடியாது. வாத்தியாரிடம் பையன் கேட்கிற மாதிரி கேளும், சொல்கிறேன் என்று கம்பீரமாக சொன்னார். மகாவீரனுக்கும் பிள்ளையிடம் தோற்று போவதென்றால் மட்டும் பெருமையாகவே இருக்குமாம். அப்படி பரமசிவனும் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு புத்திரனுக்கே சிஷ்யராகி பிரணவோபதேசம் பெற்றுக்கொண்டார். அறிவை சம்பாதித்துக் கொள்வதற்கு எத்தனை தாழ்ந்தும் தழைந்தும் போகலாம் என்று லோகத்துக்கு இதிலேயே பாடம். சுப்பிரமணியரின் மகிமை நன்றாக தெரிந்துவிட்டது. பிரம்மா ஜெயிலிலேயே அவர் இருந்த திக்கை நோக்கி நமஸ்காரம் பண்ணி ரொம்பவும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார். சுவாமி அவரை விடுதலை பண்ணி பழையபடி சிருஷ்டி கிருத்தியத்தை கொடுத்தார். இந்த கதையில்தான் அவர் குறிப்பாக பிரம்மாவால் வணங்கப்பட்டு நதவிதாத்ரு ஆனது. தேவராஜ ஜாமாத்ரே, தேவராஜ ஜாமாதா இந்திரனின் மாப்பிள்ளை முன்னேயே பார்த்தோம். எல்லா உலகையும் ஆண்டு அனுபவிப்பவர். பூராதி புவன போக்திரே, பூ என்றால் பூமி, பூராதி பூமி முதலிய, புவன உலகங்கள், கணக்கில்லாத லோகங்களை 14 லோகம் என்றும் அதில் கீழ்லோகங்கள் 7 போக பூமியிலிருந்து 7 லோகம் என்றும் கிளாசிஃபை பண்ணி மேலும் சுருக்கமாக பூர் புவஸ் சுவர் லோகம் என்று 3ஆக சொல்வது வழக்கம். பூலோகம் அடி, புவர்லோகம் நடு, சுவர்லோகம் உச்சி, 3ஐயும் சேர்த்து வியாகிருதிகள் என்பதாக ஓம்காரத்துடன் சேர்த்து சொல்வது வேத சம்பிரதாயம். நாம் வைதிகமாக பண்ணும் கர்மமோ ஜபமோ தியானமோ எதுவானாலும் சமஸ்த லோகங்களுக்கும் அதனால் நல்லது ஏற்பட வேண்டும் என்ற உசந்த அபிப்பிராயத்தில் அப்படி சொல்வது. மறுபடியும் காயத்ரி வந்து விடுகிறது. காயத்ரி ஆரம்பத்திலும் வியாகிருதிகளை சேர்த்திருக்கிறது. முன்னேயே பூசுராதி என்ற இடத்தில் பூவை தீட்சிதர் கொண்டு வந்தார். அப்புறம் வாசவாதி சகல தேவர்களை சொன்னபோது அவர்களுடைய வாசஸ்தானமான சுவர்லோகத்தை அண்டர்ஸ்டுட்டாக உள்ளுரை பொருளாக குறிப்பிட்டார். இப்போது கீர்த்தனம் முடிகிற சமயத்தில் பூராதி புவனம் என்ற அத்தனை லோகங்களையும் சொல்கிறார். பூராதி புவனங்களில் நடக்கும் சகல காரியமும் ஒரு பராசக்தியின் லீலா அனுபவத்திற்குத்தானே. அந்த மகாசக்தியாக இருந்து கொண்டு பிரபஞ்சங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் போக்தா சுப்பிரமணிய சுவாமியே என்கிறார். பூராதி புவன போக்திரே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்முடைய கருணைமா முகிலான காஞ்சி மகான் அவருடைய பெருமையெல்லாம் நினைச்சு
நம்ம தினந்தோறும் ஒரு ஒரு நிகழ்வுகளை நினைவு கொண்டு சந்தோஷமா இந்த பயணத்தை தொடங்கியிருக்கோம். அவருடைய சன்னிதானத்துடைய விசேஷத்தை பற்றி நம்ம கூடவே பார்த்து அனுபவிச்சுன்னு வரோம். எப்பேற்பட்ட சன்னிதானம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, வந்த வினை அகற்றும் சன்னிதானம், வளமெல்லாம் பொழிகின்ற சன்னிதானம், வந்த வினை அகற்றும் சன்னிதானம், வளமெல்லாம் பொழிகின்ற சன்னிதானம், வந்த தளை அகற்றும் சன்னிதானம், வந்த தளை அகற்றும் சன்னிதானம், பக்த கருள் செய்யும் சன்னிதானம், பக்தக்கு அருள் செய்யும் சன்னிதானம், சன்னிதானம் உயர் சன்னிதானம், சந்திரசேகர சத்குருநாதனின் சன்னிதானம் உயர் சன்னிதானம். பேர்பட்ட சன்னிதானம். அந்த சன்னிதானத்தை நெருங்கி நாம தரிசனம் பண்ணும்போது பயபக்தியோட போகணும். பயபக்தியோட அன்பும் கலந்து போகணும். அந்த அன்போட சேர்ந்த, பணிவோட சேர்ந்த, பயபக்தியோட சேர்ந்த அந்த வினயத்தோட நம்ம அங்க போய் நிற்கும் போது நம்ம கேட்காதையே நம்ம மனசுல இருக்கிறத புரிஞ்சுட்டு பெரியவா எல்லாத்தையும் அருள் பண்ணுவா. சாதாரண மகான்கள் கிட்டயோ பெரியவா கிட்டயோ போகும்போது நம்ம பார்த்திருப்போம், சில வயசானவாள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னா துண்டை இடுப்புல கட்டிண்டு மரியாதையா கைகட்டி வாய்ப்பொத்தி அவர் முன்னாடி பவ்யமா நின்னுண்டு, கிருஷ்ணன் சொல்றான் இல்லையா எப்படி இருக்கணும், குரு கிட்ட எப்படி போகும்போது கைகட்டி வாய்ப்பொத்தி பணிவோடு அவருக்கு பணிவிடைகள்லாம் செய்து அவருக்கு சிசூஷெல்லாம் பண்ணி அவர் விசிராந்தியா இருக்கும்போது அவர்கிட்ட கேட்டு நம்முடைய சந்தேகங்களுக்கெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம பெரியவாட்ட போகும்போது வாய் கொத்தி கை கட்டி போய் தான் கேட்கணும். அப்படி இல்லாம நம்ம அங்க போய் நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு அங்க போனா சர்வஜன் முன்னாடி நம்ம என்ன ஆயிடுவோம் தெரியுமோ, சூரியனுக்கு காட்டுற கற்பூரம் மாதிரி ஆயிடுவோம். அந்த சூரிய ஒளிக்கு முன்னாடி கற்பூர தீபாரனை காமிச்சா அது தெரியுமோ கண்ணுக்கு, அந்த மாதிரி நாம் ஆயிடுவோம். இதுக்கு ஒரு நிகழ்வு இருக்கு. என்னன்னா, ஒரு பெரியவாட்ட ரொம்ப அடிக்கடி போறவர், ரொம்ப ஒரு அளவுக்கு தான் ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கோம்ன்ற நினைப்பு அவருக்கு. பெரியவா எல்லாருக்குமே நெருக்கமானவ தான், யாருக்கும் நெருக்கமா இல்லவும் இல்லை. அவர் ஒரு ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கிறதுனால சில சமயம் கொஞ்சம் ஓவராவே அவர்கிட்ட பெரியவாட்ட பேசுறதும் உண்டு. பெரியவாள் அதை கண்டுக்க மாட்டார். ஒரு சமயம் என்ன ஆச்சு, தரிசனத்துக்கு போயிருந்தவர் மறுநாளை காத்தால ஸ்ரீராமநவமி விழா. ஆனா இவர் முதல் நாள் ராத்திரி கிளம்பி ஊருக்கு போறதாவும் இல்ல, ஸ்ரீராமநவமிக்கு இருந்து மடத்துல பூஜை எல்லாம் பார்த்துட்டு போற மாதிரி இல்ல. நேர பெரியவாட்ட போய் ராத்திரிக்கு சொல்றார், நான் நாளை காத்தால கிளம்பி ஊருக்கு போறேன், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும், ஆசீர்வாதம் பண்ணி பிரசாதம் கொடுக்கணும். பெரியவா சொல்ற, நீ ஊருக்கு போறதா இருந்தா இன்னைக்கு சாயங்காலம் ராத்திரி பஸ்லயே போயிட்டேன்னா நாளைக்கு ஊருக்கு போயிட்டு ஸ்ரீராமநவமி ஆத்துல கொண்டாடலாம். இல்ல இங்கேயே தங்கிட்டேன்னு நாளைக்கு மடத்துல பூஜையெல்லாம் பார்த்து ஸ்ரீராமநவமி விழாலெல்லாம் கலந்துட்டு பிரசாதம் எல்லாம் வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா மத்தியானமா கிளம்பி நீ ஊருக்கு போலாம். நீ ரெண்டும் இல்லாத ரெண்டும் கட்டான இப்ப போறேங்கிறியே அப்படின்னு பெரியவா கேட்டோன்னு அவர் சொல்றார். அவர் விதண்டாவாதி, எதுக்கெடுத்தாலும் ஏதோ பெரிய தர்க்கவாதம் பண்றதா நினைச்சுன்னு ஏட்டிக்கு போட்டியா ஏதாவது பேசிட்டு இருப்பார். ஒரு பெரியவா கிட்ட தனக்கு இருக்கிற ஒரு சுவாதந்திரியத்தை அப்படி ஒரு மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடியவரா அவர் இருந்திருக்கார். அதான் சில அசத்துன்னு சொல்லுவோமோ இல்லையா, அது மாதிரி சில சமயங்கள் சிலதுகள் அப்படிதான் நடந்துடும். அப்புறம் நன்னா வாங்கி கட்டிக்கும் இல்லையா. இவர் உடனே பெரியவா அப்படி சொன்னோன்னு இவர் சொன்னார், எல்லா பெரியவா எனக்கு நான் வேதத்துல என்ன சொல்லிருக்கோ அதுக்கு மாத்திரம்தான் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது, மற்றதுக்கெல்லாம் வேதத்துல இல்லாததுக்கெல்லாம் நான் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் கொடுக்கறது இல்ல. அதோட இந்த ராமன் கிருஷ்ணன் அவள்லாம் நம்மள மாதிரி மனுஷா தானே, அப்புறமா பிறந்துவா தானே, இப்படி வேதத்துல சொல்லிருக்கிறவன் நடந்து காமிச்சா அவ்வளவுதானே, நாமளும் அது மாதிரி வேதத்தை சொல்லிருக்க மாதிரி நடந்துட்டு போலாமே. எனக்கு இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி ராமநவமி எல்லாம் அவ்வளவு எல்லாம் ஈடுபாடெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதான் நான் காத்தால இருந்து நான் போய்க்கிறேன், நீங்க எனக்கு பிரசாதம் கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னாரே பார்க்கணும்.
சொன்ன வந்தது அப்படி கேட்டா மகா பெரியவா அப்படியே சுனாமி மாதிரி பொங்கி வந்துட்டா. மகாபெரிவாளுக்கு கோபம் வந்தா இந்த அண்டமே தாங்காது, இந்த விஸ்வமே தாங்காது. உடனே பெரியவா அப்படியே கிருகிரு கிருகிரு கிருகிருன்னு அப்படி ஒரு கருணா சாகரனாக இருக்கக்கூடியவர் பொங்கி அலையோடு கூடிய ஒரு சைக்ளோன் மாதிரி ஆயிட்டா. ஓஹோ, வேதத்துல இல்லாத எதையுமே நீ ஒத்துக்கிறது இல்ல, பண்றது இல்லையா? அப்ப காலங்காத்தால எழுந்த உடனே டூத் பேஸ்ட், அப்புறம் காஃபி, இதெல்லாம் வேதத்துல சொல்லியிருக்கா? சோப்பு தேய்ச்சி குளிக்கிறிய, அந்த சோப்பு வேதத்துல இருக்கா? உங்க ஆம்டையா கிரைண்டர்ல அரைச்சு ஃப்ரிட்ஜில் சாப்பாடுலாம் வைக்கிறா, அந்த கிரைண்டரும் குக்கரும் வேதத்துல சொல்லிருக்கா? எல்லாத்தோட ஆபீஸ்னு ஜீவனத்துக்கு போறிய சூட்டெல்லாம் போட்டுண்டு, அது எந்த வேதத்துல பாருக்கு? சரி, வேதத்துல பிராமண ஜாதிக்காரெல்லாம் ஆபீஸுக்கு உத்தியோகம் போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்கா? ஆபீஸ்க்கு ஸ்கூட்டர்லயோ பஸ்லயோ பிடிச்சு போறிய, அந்த வாகனாதிகள்லாம் எந்த வேதத்துல இருக்கு? சரி, மின் விசிறிங்கிற, மின் விளக்குங்கிற, சினிமா டிக்கெட்டுன்னு வாரம் சினிமாவுக்கு போற, இத்தனையும் வச்சுட்டு இருக்கே, இதெல்லாம் வேதத்துல சொல்றதையா நீ கடைபிடிச்சுட்டு இருக்க? வேதத்துல இன்னொன்னு தெரியுமோ, எந்த இடத்துலயும் ஒரு அத்வைத சன்னியாசி மடம்னு வச்சுட்டு பப்ளிக்கா பூஜை பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் பிரசாதத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்படிலாம் ஒன்னும் இருக்கு, இன்னும் இருக்கு இல்லப்பா. ஒன்ன மாதிரி மேதைகள்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன வேணாலும் பேசலாம். ஆனா இப்ப நீ எங்கிட்ட கேக்குற இந்த பிரசாதம் இருக்க, அது கூட வேதத்துல எங்கேயாவது சொல்லிருக்கோ? இல்லையே. அதனால உனக்கு பிரசாதம் எல்லாம் வேண்டாம். நீ வேதத்துல என்ன சொல்லிருக்கோ அதை மட்டும் நீ மதிச்சு நடந்துக்கோ. நீ பெரிய பிராக்யன் இல்லையா, நீ போயிட்டு வா, பிரசாதம் எல்லாம் ஒன்னும் தரல, போயிட்டு வான்ட்டா. அப்பதான் அவருக்கு உரைச்சது, ஐயோ பெரியவாட்ட நம்ம தப்பா பேசிட்டோமே, இந்த மாதிரி அதிக பிரசங்கத்தனமா நடந்துட்டோமேன்னு சாஷ்டாங்கமா காலில் விழுந்து, தவ சிரேஷ்டர் இல்லையா, அதனால காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கோரி, தெரியாதனமா பேசிட்டேன் பெரியவா, பெரியவா ஆட்ட இருக்கக்கூடிய உரிமையில எடுத்துன்னு நான் அந்த மாதிரி பேசிட்டேன், என்ன நீங்க மன்னிச்சுடணும், நான் அந்த மாதிரி பேசிருக்கவே படாது, ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன், அபிஷ்டு நான் மன்னிச்சுடணும்னு காலில் விழுந்தோன்னு பெரியவா அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரு ஒரு இறங்கி வந்தா. கொஞ்சம் கோபம் தணிஞ்சது. தணிஞ்ச அப்புறம் சொன்னா, வேதத்துல சொல்லிருக்கிறதெல்லாம் நடத்தி காமிச்சா மகரிஷிகள், அதை நடத்தி காமிக்கிறதுக்காக பகவானே பண்ணின அவதாரங்கள் தான், ராமகிருஷ்ணாத்தி அவதாரங்கள் தான். உபனிஷத்துகள்லாம் வேதத்தில் இருக்கிறத தான் சொல்றது, அதனுடைய கிளைகளா தான் இருக்கு. இதிகாச புராணங்கள் எல்லாமே நமக்கு என்ன எடுத்து காட்டுறதுன்னு, வேதத்தில் சொல்லிருக்கிறது எப்படி எல்லாரும் வாழ்ந்து காமிச்சா அப்படி நாமளும் வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தானே தவிர, இதெல்லாம் நம்ம அங்கிருந்து கண்ணாப்பனான்னு அப்படிலாம் நம்ம அதெல்லாம் எதிர்த்து எல்லாம் பேசக்கூடாது. அந்த காலத்துல குதிரை வண்டியில் தான் போனா, ஆத்துல போய் குளிச்சுட்டு வந்தா, குளத்துல குளிச்சுட்டு வந்தா. இன்னைக்கு அப்படியா பண்றோம்? நம்ம எலக்ட்ரிக் சமாச்சாரமாவே நம்ம எல்லாமே உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா? டூத் பேஸ்ட்ல இருந்து காஃபில இருந்து எதுவுமே வேதத்துல சொன்னது கிடையாது. அதெல்லாம் நம்ம பிராமணால அதெல்லாம் அனுஷ்டிக்கிறா. ஆனா வேதத்தை சொல்றது எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம். அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. ஸ்ரீராமநவமி, கோகுலாஷ்டமி, ஹரிகதை, பஜனை, இதெல்லாம் வேத வழியில நம்ம நமக்கு ஒத்தாசை பண்றதுதான். நம்ம நல்ல கதி சேர்றதுக்கு, வேத வழியில போறதுக்கு நமக்கு இதெல்லாம் ஒத்தாசை பண்ணக்கூடியதுதான். இதுக்கு மூலம் வேதம் தான். நம்மளெல்லாம் உற்சாகப்படுத்துற மாதிரி இந்த சமாதானங்கள்ல மனசுக்கு ரஞ்சகமான முறையில வேதம் வகுத்து கொடுத்துருக்கு. அதனால இந்த வாஜபேய யாகம் பண்றதுல இருந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ற வரைக்கும் ஒரே சனாதன தர்மத்தை வேலேந்து தோன்றின கலையாதான் நம்ம பார்க்கணும். நீயும் ஸ்ரீராமநவமி பூஜை மாதிரி சின்னதா ஆரம்பிச்சு வாஜபேய யாகம் பண்ற வரைக்கும் மேல மேல அபிவிருத்தி ஆகணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அதனால இங்கேயே நீ வழக்கமா மடத்து பூஜையோட ராமர் பூஜையும் பாரு. பிரசாதத்தை 2 பிரசாதமும் தரேன், சந்தோஷமா வாங்கிட்டு போய் சேரு ஊருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கருணையோட, தாயனும் மேலான நம்ம பெரியவா கருணையோட அவரை மன்னிச்சு, சரி நீ ஊருக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்தாலாம். இவர் என்ன பண்ணிருக்கார், என்ன மானன மயங்கி மதியினை இழந்து மாயவைதனில் விழுந்தேனே, தானெனும் அகந்தையில் தன்னையே மறந்து தவிக்கிறேனதனை அறியாயோ, யானென்றும் யாவையும் எனதென்றும் உலகில் இரும்பாந்திருத்தலை களையாயோ, தேனென உந்தன் தெவிட்டா நல்லுரை தந்தே எனக்கு அருளாயோ, ஊனினை உருக்கியே உளமதில் ஒளியாய்
விளக்கினை ஏற்றிட இசையாயோ ஞானமே வடிவாய் காமகோட்டி வளர் சந்திரசேகர பெருமானே. ஞானமே வடிவாய் காமகோட்டி வளர் சந்திரசேகர பெருமானேன்னு நாமளும் பாடி பெரியவா கிட்ட தெரிஞ்சோ தெரியாதோ நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணிருக்கோமோ பேசியிருக்கோமோ எல்லாத்தையும் மன்னிச்சு நம்மளை கடத்தி இடத்துக்கு அவர் அருள் பண்ணணும்னு வேண்டிப்போம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். வைத்தீஸ்வரன் கோவில் தரிசனம் பண்ண பெரியவா சீர்காழி க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. ஞான சம்பந்தரோட அவதார ஸ்தலம் பிரம்மபுரின்னு பேரு. பிரம்மபுரீஸ்வரர் திரிபுர சுந்தரி அம்பாள். அதை சீர்காழியை தரிசனம் பண்ணிட்டு திருவன்காடுங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. ஆதி சிதம்பரம் அப்படின்னு பேரு. ஸ்வேதாரண்யம் அப்படின்னு சுவாமி ஸ்வேதாரண்யேஸ்வரர். அம்பாளுக்கு பேர் பிரம்ம வித்யாம்பிகா அப்படின்னு பேரு. அந்த ஸ்வேதாரண்யத்துல தரிசனம் பண்ணிண்டா. அந்த திருவன்காட்டுல இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா, காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 57வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவர் ஸ்ரீமத் பரமசிவேந்திர சரஸ்வதி அப்படிங்கிற திருநாமம். அவ சித்தியான ஸ்தலம் இந்த திருவன்காடு. அவளோட அதிஷ்டானம் அங்க இருக்கு. இந்த பரமசிவேந்திராள் யாரு அப்படின்னா பெரிய பிரம்மஞானி. இவரோட பெருமைக்கு சான்றா என்னன்னா, இவரோட சிஷ்யர் யாருன்னு பார்த்தாலே இந்த பரமசிவேந்திராளோட பெருமை தெரியும். இந்த பரமசிவேந்திராளோட சிஷ்யர் தான் உலகத்துல பிரசித்தமா இருக்கிற பிரம்மஞானியான சதாசிவ பிரம்மேந்திராளோட குரு, ஞான குரு. சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் எப்பேற்பட்ட பிரம்மஞானி அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் இந்த பரமசிவேந்திராளோட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இந்த திருவன்காட்டிலேயே பல நாட்கள் இருந்ததா சொல்லப்படுறது. சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் திருவிசநல்லூர் அப்படிங்கிற இடம், அங்க அந்த ஊரை சேர்ந்தவர். வேதசாஸ்திர திருவிசநல்லூர் அப்படிங்கிறது வேதசாஸ்திர பண்டித ஆளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ராஜதானியா இருந்தது. அதுபடி இவரும் சாஸ்திரங்கள்லாம் வாசிச்சிருந்தார். இந்த பிரம்மேந்திராள் அப்படின்னு பின்னால சொல்லக்கூடிய சிவராமகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறது சதாசிவ பிரம்மேந்திராவோட பூர்வாசிரம நாமம். ஞான விசாரம் பண்றதுக்காக, ஞான நூல்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பரமசிவேந்திராள்கிட்ட இருந்தார். பல வித்வான்கள்லாம் இந்த பரமசிவேந்திராள்கிட்ட தங்களோட சந்தேகத்தெல்லாம் தீர்த்துப்பா வாழ்கிட்ட ஞானத்தை அடைஞ்சிருந்தா. அப்படி பல வித்வான்கள்லாம் வரத்தே இந்த சிவராமகிருஷ்ணன்கிற பிரம்மேந்திராள் என்ன பண்ண, எல்லாத்தையும் வாதத்துக்கு போவர். இந்த படிச்சவாளுக்கு ஒரு குணம் வரும். என்ன அப்படின்னா, தாங்க படிச்ச வித்திய அடுத்த வாழ்க்கெல்லாம் அந்த பிரகடனப்படுத்தணும், தெரிஞ்சுக்கணும், அவளுக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல. அத மாதிரி இவர் வரவாழ்கிட்டெல்லாம் ஒரு வாதத்துக்கு போவர். இவர் ரொம்ப மகா கெட்டிக்காரர் இருந்ததுனால அநேகமா இவர் தான் எல்லா வாதத்திலையும் ஜெயிப்பர். இப்படியே பண்ணியிருந்தார். இந்த வந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் பல பேருக்கு இது ஒரு சிரமமா இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணா, சில வித்வான்கள்லாம் போய் குருவான பரமசிவேந்திராள்கிட்ட போய் சொன்னா, உங்க சிஷ்யர் ஏன் இப்படி இருக்கிற, வரவாழ்கிட்டெல்லாம் வாதத்துக்கு இழுக்கிறார், நாம ஒன்றும் வாதத்துக்கு போகலைன்னா கூட அவர் வலியை இழுக்கிறார், அதனால நீங்க அவர் கொஞ்சம் உபதேசம் பண்ணணும், அவருக்கு கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்படின்னு. உடனே பரமசிவேந்திராள் சிவராமகிருஷ்ணன் கூப்பிட்டு, சிவராமகிருஷ்ணா உனக்கு வாயை அடைக்காதா அப்படின்னு, அதாவது வாயை பொத்தின்னு இருக்க மாட்டியா அப்படின்னு, வரவாழ்கிட்டலாம் இப்படி வாதம் பண்றியே அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் வாயை அடைக்காதா, அடைச்சுட்டு இருக்க மாட்டியா அப்படின்னு. இதுதான் குரு சொன்னார் பரமேஸ்வரேந்திராள். அந்த க்ஷணத்திலேருந்து மௌனமாயிட்டு பேசுறது விட்டுட்டார் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள். அன்னிலேருந்து பேசல. ஏன்னா குரு உபதேசம் அப்படின்னா பெரிய மந்திரங்களை தான் சொல்லணுங்கிறது இல்லை, அவ எதை சொன்னாலும் உபதேசம் தான், நம்மளோட நல்லத்துக்காக தான் சொல்ற அப்படின்னு. இந்த வித்வத் கர்வம் இருக்கிறதுனால தானே வரவாள் எல்லாம் வம்புக்கு இழுத்துன்னு அவளோட வாதத்தை பண்ணிட்டு அவளோட மனசு அதனால வருத்தப்பட வேண்டியமா, நமக்கு அதுல உடனே ஒரு சந்தோஷம் இதெல்லாம் வருது. அதனால இதெல்லாம் போகணும் அப்படின்னா மௌனம் தான் முக்கியம், அதுதான் பெரிய மார்க்கம், அதுதான் பெரிய சாதனம் அப்படின்னு குருநாதர் சொல்லியிருக்கிறத அதே குரு உபதேசமா எடுத்துட்டு அன்னியிலேருந்து பேசுறதே இல்லை, மௌனமா இருந்தது. இப்படி வந்தவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. ஒரு காலத்துல வார்த்தையை பார்த்தா வம்புக்கு வழியை இழுத்து பேசின்றவர் இப்போ ஒரே பேசாத பிரம்மனிஷ்டரா இருக்காருன்னு. உலகத்தோட குணம் என்னன்னு, பேசினாலும் தப்பு, பேசலைனாலும் தப்பு, சொன்னாலும் தப்பு, சொல்லலைனாலும் தப்பு அப்படிங்கிறது உலகத்தோட குணமா இருக்கிறதுனால இப்ப வந்தவாள்லாம் கேட்டா,
என்ன இப்படி பேசினே இருந்தவர் பேசாத இருக்காருன்னு என்ன பண்ணா இதையும் போய் குருட்ட சொன்னா பரமேஸ்வரேந்திராள்கிட்ட. என்ன அவர் பேசவே மாட்டேங்கிறாரே அப்படின்ட்டு. பேசாத்தோட இல்ல, அதுக்கப்புறம் வேற என்ன பண்ண அந்த இடத்துலயே இல்ல, காட்டுல வனத்துல சஞ்சாரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார். உடம்புல வஸ்திரம் இருக்கிறது கூட தெரியல, அவதூதரா அப்படி எல்லாம் இருந்திருந்தார். இதை பார்த்துட்டு அவருக்கு ஏதோ பைத்தியம் பிடிச்சிருத்தோ அது இதுன்னு உலகத்துல எல்லாரும் பல விதமா பேசியிருந்தா. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் சில பேர்லாம் வந்து சொன்னா, அவர் என்ன இப்படி ஒரு அங்கங்க சுத்தின்னு இருக்கார், கண்ட இடத்துல சுத்துறார், அவர் பேச மாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இதுக்கு பரமசிவேந்திரால் சொன்னது, அத மாதிரி ஒரு நிலை எனக்கு வராதான்னு நான் ஏங்கின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்படின்னா குருவே பார்த்து தாபப்படுற அளவுக்கு தனக்கு சிஷ்யனுக்கு வந்த ஸ்திதி ஞானம் பக்குவம் நமக்கு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட அப்படின்னா இந்த குருவோட சிஷ்யாரோட பாவம் தெரியுது. பரமசிவேந்திராளுக்கும் சதாசிவ பிரம்மேந்திராளுக்கும் எப்படி அந்யோன்யமா இருந்திருக்கு அப்படின்னு. பரமசிவேந்திராளை பத்தி சொல்றதே சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் சொல்ற, எப்படி சமுத்திரத்துக்கு சந்திரனை பார்த்தா அப்படியே பொங்கி எழும் ஆனந்தப்படுமோ அது மாதிரி என்னோட குருநாதரை பார்த்தா என் மனசு அப்படியே ஆனந்தால பொங்கி எழும்புறது அப்படிங்கிற. அவளை பத்தி அப்படியெல்லாம் தன்னோட கிரந்தங்கள்லாம் ஸ்துதி பண்ணியிருக்க. அப்பேற்பட்ட பிரம்மனிஷ்டர். அந்த பிரம்மேந்திராளோட ஞான குரு தான் இந்த பரமசிவேந்திராள். அவ காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 57வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவா. அவளோட அதிஷ்டானம் தான் இந்த திருவெண்காட்டுல இருக்கு. அந்த பரமேஸ்வரேந்திராள் சித்தியானத்துக்கு அப்புறம் பிரம்மேந்திராளே கூட இருந்து அங்க அதிஷ்டானம்னா ஸ்தாபிதம் பண்ணி இன்னைக்கும் அங்க பூஜா முறையெல்லாம் எப்படி பிரம்மேந்திராள் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாலோ அந்த வழியில தான் நடந்துட்டு இருக்கு. நெரூர்ல சதாசிவ பிரம்மேந்திராளோட ஆராதனை நடக்கிறது. இந்த பரமசிவேந்திராளோட சேஷ வஸ்திரம் அங்க போய் அந்த வில்லு மரத்துக்கு சாத்துறதா இன்னை வரைக்கும் சம்பிரதாயம்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு. அப்படி ஒரு பெருமை உள்ளது இந்த திருவெண்காடு க்ஷேத்திரம். அதுல போய் இந்த பரமசிவேந்திராலையும் தரிசனம் பண்ணி க்ஷேத்திரத்தெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சீர்காழி தாலுக்கால வைஷ்ணவ க்ஷேத்திரத்துல மங்களாசாசனம் பண்ணப்பட்ட 12 திவ்ய தேசம் இருக்கு. அந்த 12 திவ்ய தேசத்தையும் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. அதுக்கப்புறம் காவிரி பூம்பட்டினத்துக்கு வந்தா. பூம்புகார் அப்படின்னு சொல்றோம். காவிரிங்கிற மோட்ச நதி கூர்குல தலக்காவேரியில உற்பத்தியாகி நாட்டுல பல இடங்கள்ல ஓடி கடைசியில சமுத்திரத்துல சங்கமம் ஆறுது. இந்த காவிரி பூம்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூம்புகார்ல, இது திருவெண்காட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கு சீர்காழி தாலுக்கால. முதல்லயே சொன்னேன் சங்கம ஸ்நானம் ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் ஒரு நதி, புண்ணிய நதி சமுத்திரத்தோட சங்கமம் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னோம். சரித்திர ரீதியா இந்த பூம்புகாருக்கு பெரிய பெருமை உண்டு. கோவலன் சரித்திரம்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், கண்ணகி சரித்திரம்லாம், அதெல்லாமும் இந்த பூம்புகாருக்கு பெரிய பெருமை. அந்த காவிரி சமுத்திரத்தோட சங்கமமாற இடத்துல சங்கம ஸ்நானம் பண்ணிண்டா பெரியவா. 1921 வருஷம் மகாமகம் வந்தது. இந்த 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் தட்சிண தேசத்துல வர பெரிய உற்சவம் அப்படின்னு சொன்னேன். அது கும்பகோணத்துல பெரிய கும்பமேளா மாதிரி நடக்கிறதுன்னு. இந்த மகாமக ஸ்நானத்துக்காக பெரியவா திரும்பி கும்பகோணம் வந்தா. ஆனா கும்பகோணம் வந்தாலும் தன்னோட மடத்துல போய் தங்காத பக்கத்துல பட்டீஸ்வரம்ங்கிற க்ஷேத்திரம், அந்த பட்டீஸ்வரத்துல போய் தங்கினா. காமதேனுவோட குழந்தை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது பட்டிங்கிறது. அந்த காமதேனு பல இடத்துல பூஜை பண்ணிருந்தா பாக்குறோம். அந்த காமதேனுவோட குழந்தையான அந்த பசுவான இந்த பட்டிங்கிறதும் பூஜை பண்ணினதுனால பட்டீஸ்வரம்னு வேறு. அந்த ஊருக்கே தேனுபுரீஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி பேர். 2 சுவாமி அங்க இருக்கார். பட்டீஸ்வரத்துல துர்கை அப்படின்னு பட்டீஸ்வரன் துர்கை, பட்டீஸ்வரன் துர்கைன்னு ரொம்ப விசேஷம். அதுல இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா, ஞான சம்பந்தருக்காக சுவாமி முத்துப்பந்தல் போட்டார். ஞான சம்பந்தர் அந்த பட்டீஸ்வரத்துல சுவாமி தரிசனம் பண்ண வந்தார். 2 கோவில் அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரு கோவில்ல தரிசனம் பண்ணிட்டு இன்னொரு கோவிலுக்கு போறதுக்குள்ள நல்ல சம்மர்ல வந்தார். நடந்து போகும்போது ஒரே வெயிலா இருந்தது, தாபமா இருந்தது. உடனே பரமேஸ்வரன் பிரார்த்தனை பண்ண பரமேஸ்வரன் முன்னர் தன்னோட பூதகணங்கள்லாம் விட்டு இந்த இடத்துல இருந்து அந்த வரைக்கும் முத்தாலேயே பந்தல் போட சொன்ன. ஓலப்பந்தல் தான் பார்த்திருக்கோம். ஞான சம்பந்தருக்காக பரமேஸ்வரன் முத்து பந்தல் போட சொன்னது. இப்பவும் அந்த முத்து பந்தல் உற்சவம் நடந்துருக்கு. அந்த பட்டீஸ்வரத்துல பெரியவா தங்கியிருந்தா. ஏன் கும்பகோணம் சங்கரமடத்துல தங்காத பட்டீஸ்வரத்துல தங்கினா அப்படின்னா, பெரியவா சங்கல்பம் பண்ணிட்டு கிளம்பியிருக்காளோ இல்லையோ 2 வருஷத்துக்கு முன்னால காசி யாத்திரை பண்றேன் அப்படின்னு. அதனால இந்த காசி யாத்திரை பூர்த்தி ஆற வரைக்கும் தன்னோட இடத்துக்குள்ள தன் வீட்டுக்குள்ள நுழையிறது இல்ல, தன்னோட யதாஸ்தானத்துக்குள்ள நுழையிறது இல்ல அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு. அதனாலதான் பெரியவா பட்டீஸ்வரத்தில் தங்கியிருந்தா. அதுதான் சத்திய சங்கல்பன் அப்படின்னு பேரு. ராமாயணத்துல பார்த்தீங்கன்னா ராமர் என்ன பண்ணார், 14 வருஷம் வனவாசம் பண்றேன் அப்படின்னு அப்பாவுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டு காட்டுல இருக்கிறதா வந்ததுனால
கிஷ்கிந்தேங்கிற நகரத்துக்குள்ள போகல, லங்கேல நகரத்துக்குள்ள போகல. ஏன்னா அப்பாட்ட என்ன சொல்லியிருக்க, 14 வருஷம் பூர்த்தியாகிற வரைக்கும் காட்டுல இருப்பேன்னு தான் சொல்லியிருக்க. அதனால நாட்டுக்குள்ள போகக்கூடாது, ஊருக்குள்ள போகக்கூடாது அப்படின்னு வெளியிலேயே இருந்தாப்புல. அதுதான் சத்திய சங்கல்பம். அப்படின்னு சத்திய சந்தன் அப்படின்னா என்னென்ன, அடுத்த வாளுக்காக இல்ல, ஒருத்தருக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டோன்னா அடுத்தவா பாக்குறவளோ பார்க்கலையோ எப்படியா இருந்தாலும் அதுல இருந்து நழுவாத இருக்கிறது. அந்த ராமரோட மறு அவதாரம் தான் பெரியவாளும். அதே மாதிரிதான் வாக்குப்படிதான் நடந்துப்பா, சங்கல்பப்படிதான் நடந்திருப்பா. அப்படிதான் நடந்துட்டு இங்க மகாமகத்துக்கு ஸ்நானத்துக்கு வந்தாலும் மடத்துக்குள்ள போகாத பட்டீஸ்வரத்துல தங்கி இருந்தா. பட்டீஸ்வரத்துல தங்கி மகாமக ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ண. மகாமகத்துல ஒரு பெரிய தடாகம் இருக்கு, மகாமக குளம் அப்படின்னு கும்பகோணத்துல. பெரிய புண்ணிய நதி, புண்ணிய தடாகம். பொதுவாவே கோவில் குளம்ல அந்த நடுப்புற ஒரு நீராழி மண்டபம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். அது ரொம்ப அழகா இருக்கும், அந்த குளத்தோடுக்கு இன்னும் பெரிய சோபையை கொடுக்கும். ஆனா இவ்வளவு புண்ணிய நதிய புண்ணிய தீர்த்தமான இந்த மகாமக குளத்துல நடுப்புற ஒரு நீராழி மண்டபம் இல்லாது பெரியவாளுக்கு ஒரு பெரிய குறையா தெரிஞ்சுது. அதனால என்ன பண்ணார், தேசபக்தர் தண்ணீருக்குன்ன ராமபத்ர உடையார் அப்படிங்கிற பக்தர், அவரும் பெரியவா பக்தர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட வந்திருக்கிறதே பெரியவா சொன்னா, இப்ப ஏற்பட்ட புண்ணிய தடாகத்துல நடுப்புற ஒரு நீராழி மண்டபம் இல்லாத இருக்கிறது ஏதோ வெறிச்சுன்னு இருக்குன்னு, அதனால அது ஒரு நீராழி மண்டபம் கட்டினா தேவையில்ல, நீங்க அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இதை கட்டணும் அப்படின்னு உடையார்ட்ட சொல்லி பெரியவா மடத்திலேருந்து 500 ரூபாய் டொனேஷனையும் கொடுத்து அதை ஆரம்பிச்சு வச்சா. ஆனா அந்த உடையாரோட முயற்சினால இப்ப போனேன்னா நடுப்புற ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கு, அதுல ஒரு லைட் போஸ்ட் வச்சிருக்கா, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சதே வழிய அதுக்கு மண்டபமா இன்னும் வரல. அது என்னைக்கு வரப்போறதோ தெரியல. அது அவசியம் வரணும். பெரியவா ஆசைப்பட்டது 1921ஆம் வருஷம் இந்த மகாமக குளத்துக்கு நடுப்புற அழகான நீராழி மண்டபம் வரணும் அப்படின்னு. அது பெரியவாளோட அனுகிரகத்தினால அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு எந்த புண்ணியசாலிகளுக்கு பாக்கியம் இருக்கோ அது நடக்கணும். அப்படி மகாமக ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பட்டீஸ்வரத்துல இருக்கிறதே, அந்த மகாமகத்துல ஆச்சரியமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. மெட்ராஸ்ல உள்ள முஸ்லீம் இளைஞர் சங்கத்தை சேர்ந்தவா ஒரு 200 பேருக்கு மேல வாலண்டியர்ஸ் வந்து அந்த மகாமகத்துல சர்வீஸ் பண்ணினா. ரொம்ப அசாத்தியமா பண்ணினா. அத்தனை லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வரதுனால அந்த கூட்டத்தெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணி வருது. அவளுக்கு ஏதோ வயசானவா வருவா, வியாதிஸ்தெல்லாம் வர, யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன ஒத்தாசை வேணுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணி இந்த மெட்ராஸ்லேருந்து போன முஸ்லீம் இளைஞர் சங்கம் பண்ணித்து. இவ அத்தனை பேரையும் பார்த்தோன்னே பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. நாம ஏதோ மதத்தினால சண்டை அப்படின்னு தான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா நிஜமாவே நமக்கு நம்ம மதத்து மேல ஒரு அபிமானம் இருந்து அந்த மதத்துல சொன்ன கொள்கைப்படி நடந்தோம்னா நிச்சயம் சண்டையே வராது, நமக்குள்ள அன்புதான் வளரும் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியா இருந்தாப்புல ஒரு இந்துக்களோட கும்பமேளால ஒரு பெரிய உற்சவத்துல இஸ்லாமியர்கள்லாம் வந்து வாலண்டியர்ஸா வந்து சர்வீஸ் பண்ணின்னு பெரியவாளுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு பிரியமா இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணா, அத்தனை பேரையும் தன்னோட ஸ்ரீமடம் கேம்புக்கு பட்டீஸ்வரத்துக்கு அழைச்சா. பட்டீஸ்வரத்துக்கு அத்தனை பேரையும் அழைச்சு அத்தனை பேரையும் ஒவ்வொருத்தரோடையும் பேசி என்ன படிச்சுன்னு கேளு, உங்க குடும்ப பின்னணி என்ன, உங்க வருமானம்லாம் என்ன, அப்படிலாம் எல்லாம் அவளுக்கு உண்டான க்ஷேம லாபங்கள்லாம் விசாரிச்சு அத்தனை பேருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனியா அனுகிரகம் பண்ணி அத்தனை பேருக்கும் அறுசுவை உணவு அன்னைக்கு மடத்துல தயார் பண்ண சொல்லி அத்தனை பேருக்கும் சாப்பாடு போட்டு, இது எல்லாத்துக்கும் மேல அவளோட சங்கத்துக்கு இந்த சேவையை பாராட்டி ஒரு பெரிய வெள்ளி கப்பு பிரைஸ் கொடுத்தா. அதே மாதிரி அந்த மகாமகத்துல காங்கிரஸ் தலைவர் பந்துலு ஐயர் அப்படின்னு அவரோட தலைமையிலையும் பல தொண்டர்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணினா. அவளுக்கெல்லாமும் கூப்பிட்டு பெரியவா உபச்சாரம் பண்ணி அவளுக்கும் ஒரு கப்பெல்லாம் பிரைஸ் கொடுத்தா. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஊருக்கு போனோம், ஒரு கோவிலுக்கு போனோம், ஒரு க்ஷேத்திரத்துக்கு போனோம், ஏதோ அங்கே ஒரு நதியில ஸ்நானம் பண்ணோம், சுவாமி தரிசனம் பண்ணினோம், நம்ம வேலையை பார்த்தோம், போனோம் வந்தோம் அப்படின்லாம் இருக்க மாட்டா. அப்படியே சுத்தீவிர பார்த்து 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 எங்கெங்க என்னென்ன நல்லது இருக்கு, எங்கெங்க என்னென்ன நல்லது இருக்கு, அதை எதெல்லாம் எடுத்து காமிக்கணும் உலகத்துக்கு, அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், எங்கெங்க என்னென்ன குறை இருக்கு, அதை எப்படி களையணும் அப்படிங்கிறதுலயே இருப்பா. இவ யாத்திரை பண்ணினது 21 வருஷம் 40 வருஷம் 50 வருஷம்லாம் வருஷக்கணக்காக யாத்திரை பண்றான்னா இதெல்லாம் தான். நம்மள மாதிரி சாமானிய மனுஷாளுக்கும் பெரியவாளோட யாத்திரைக்கும் இதான் வித்தியாசம். நாமெல்லாம் ஏதோ ஒரே கொக்குக்கு ஒன்னே மதின்னு போறோம், போற காரியத்தை முடிச்சுன்னு உடனே ஓடி வந்துடும். பெரியவா அப்படி இல்லை. இப்படி எதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் சுத்தீவிரம் இருக்கோ அத்தனையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருந்தா. அப்ப பட்டீஸ்வரத்துல பெரியவா இருக்கிறதே தான் பழுத்த தேசபக்தர் சுப்பிரமணிய சிவா அப்படிங்கிற பக்தர்.
அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கான வந்தார். வயசானவர், உடம்புல ரொம்ப பெரிய நோய் இருந்தது. இந்த நோயும் பொருட்படுத்தாத, தன்னோட வயசையும் பொருட்படுத்தாத பெரியவாளை அவசியம் தரிசனம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ஏதோ வரிசையில ஓரமா நின்றுந்தார். பல பேர், பல ஜனங்கள், ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கிறதே இவர் ஒரு ஓரமா நின்றுந்தார். அவருக்கு முண்டி அடிச்சுன்னு அந்த கியூ எல்லாம் வந்து தரிசனம் பண்றதுக்கு பழக்கம் இல்லை போல இருக்கு. அவர் ஓரமா நின்றார். பெரியவா அதை கவனிச்சுட்டா. உடனே ஒரு தன்னோட தொண்டரை கூப்பிட்டு சிவாவை அழிச்சுன்னு வர சொல்லி அவருக்கு பக்கத்துல உட்காத்தி வச்சு தரிசனம் கொடுத்து அவரோட ரொம்ப நேரம் பேசிண்டு அவர் ஆனந்தப்படுத்தினா. அப்போ அவர் பிரார்த்தனை பண்ணினார், சீக்கிரம் நாட்டுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும், ஜனங்கள் எல்லாரும் பக்தியோட இருக்கணும், அதுக்கு பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும், பெரியவாள மாதிரி ஞானிகள் தான் அதுக்கு வழி சொல்லணும், அவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணா. श्री चंद्रशेखर गुरुर् भगवान् शरण्ये. Sri Shankara Matrimony. Sri Shankara Matrimony has successfully launched its matrimonial web portal. To avail free membership, log on to www.srishankaramatrimony.com. Sri Shankara Matrimony. Find your ideal soulmate. Ananya Shelters Nana Nane Homes presents Bhajan Samrat Season 2 ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಿಂದ ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ಅವತರಣಿಕೆ ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸೀಸನ್ 2. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಆಗಲಿದೆಯೇ ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸೀಸನ್ 2 ನ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. Season 2 Coimbatore ka all the best. All the best Coimbatore team. நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம், கண்டிப்பா எங்களோட பெஸ்ட் கொடுப்போம். hope for the best, we will do our best. We are practicing very well. பஜன் சாம்ராஜ்ல வின் பண்ணுவோம்னு நம்பிக்கை இருக்கு. We are the winners of the Bhajan Samrat season 2. ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಆಡಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ. This program is powered by SriShankaraMatrimony.com. Co-sponsored by ASP Developers and Promoters and Geeta Export Garments, Brigade Road, Bengaluru. கமோடிட்டி மார்க்கெட்னா என்ன? கோல்டுங்கிறத நம்ம ஆபரணமா பாக்குறோம், அதை கொண்டு எப்படி பிசினஸ் பண்ணலாம், அது மூலமா எப்படி லாபம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்குறத அந்த கமோடிட்டி மார்க்கெட். நீங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கலாம், யார் வேணாலும் இருக்கலாம். கமோடிட்டி மார்க்கெட்ல எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது, எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கிறது அப்படின்ற முழு விவரத்தையும் இந்த கோல்டன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற நிகழ்ச்சி மூலமா நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம். சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. 1921 வருஷம் சாதுர்மாசியத்துக்கு கதிராமங்கலம்ங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. மாயாவரத்துக்கு பக்கம் இருக்கு. வனதுர்கை அப்படின்னு அந்த க்ஷேத்திரத்துல ரொம்ப விசேஷம். தஞ்சாவூர் ஜில்லால பட்டீஸ்வரத்துல பட்டீஸ்வரம் துர்கை, இந்த கதிராமங்கலத்துல கதிராமங்கலம் துர்கை, வனதுர்கை, இது ரெண்டும் ரொம்ப பிரசித்தமான க்ஷேத்திரம். அங்க போய் சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுண்டு சீர்காழி, மாயவரம், நன்னிலம், மன்னார்குடி இந்த தாலுக்கால இருக்கிற எல்லா கிராமங்களுக்கும் விஜயம் பண்ணினா. காவேரிக்கு வடகர தென்கரையில பல பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள்லாம் இருக்கு. பல சைவ கஷேத்திரமா இருக்கட்டும், வைஷ்ணவ திவ்ய தேசமா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையும் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு தமிழ்நாட்டுல பிராமணாளுக்குள்ள பல சப்செட் இருக்கு. அதுல வாத்திமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாத்தியமர்கள் அப்படிங்கிறது. இந்த வாத்தியமர்கள் தஞ்சாவூர் ஜில்லால 18 கிராம வாத்திமா அப்படின்னு சொல்லுவா. இவா எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ளவா, நிறைய லக்ஷ்மி கடாட்சம் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவா, ரொம்ப சிக்கனமா இருந்து அவளுக்கு இந்த வேதத்துக்கு யாக யஜ்ஞங்களுக்கெல்லாம் செய்யறதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படி செய்வா. அந்த 18 கிராமத்தெல்லாம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணினா. கொடவாசல்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த கொடவாசல் யாத்திரையை முடிச்சுண்டு கொரடாச்சேரிக்கு போறா. அப்படி போற வழியில பெரியவா பல்லாக்கில் தான் முதல்ல பெரிய பரிவாரங்களோட பெரியவா போயின்னு இருக்கா. அப்போ பக்கத்துல ஒரு வழியில ஒரு கிராமம் செல்லூர் அப்படின்னு. அந்த செல்லூர்ல
கிட்டத்தட்ட ஒரு 200க்கும் மேற்பட்ட ஹரிஜனங்கள். அந்த ஹரிஜன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணா தங்களோட ஃபேமிலியோட குழந்தைகள் குட்டிகளோட எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு விபூதியெல்லாம் விட்டுண்டு ரோட்ல ஓரமா நின்றுட்டு இருக்கா. பெரியவா இந்த வழியால தானே போவா, பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா பெரியவாளோட பிரபாவம் மகிமை தான் உலகம் முழுக்களும் நாடு முழுக்களும் கேட்டு பரவி இருக்கு, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால இந்த ஹரிஜன்ஸ் எல்லாம் தாங்களும் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு வழியில நிக்க, அப்படி யாத்திரை போய் இந்த பெரியவா என்ன பண்ணினா பல்லாக்க நிறுத்த சொன்னா. கீழே இறங்கினா. இறங்கி அவ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லோருக்கும் தரிசனம் ஒத்தத்தரையா விசாரிச்சு அத்தனை பேருக்கும் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் சொல்லி, அப்ப எல்லாம் விசாரிச்சா உங்க எஜமானெல்லாம் உங்களை எல்லாம் பிரியமா நடத்துறாளா, உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கூலி எல்லாம் ஆகாரத்துக்கெல்லாம் கொடுக்கறாளா, நீங்க எல்லாம் சௌக்கியமா இருக்கேளா, உங்களுக்கெல்லாம் வழிபாட்டுக்கு உண்டான மத சம்பந்தமான வழிபாட்டெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேளா, பக்தி ஸ்ரத்தையோட இருக்கேளா அப்படின்லாம் எல்லாம் விசாரிக்க எல்லாரும் அவ திருப்தியா எல்லாம் சொல்ல, இப்படி பேசிண்டே இருக்கிறதுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணினா எத்தனை ஜனங்கள் இருக்கா, ஆம்பளை இருக்கா பொம்பளை இருக்கா குழந்தைகள் இருக்கா எல்லாத்தையும் பெரியவா பார்த்துட்டா. பெரியவாளுக்கு எல்லாமே இப்படி பார்த்த மாத்திரத்திலேயே போறோம். அப்படி பேசிண்டே இருக்கிறதே என்ன பண்ணா மடத்துல மேனேஜரை கூப்பிட்டு ஒரு ஆளை அனுப்பிச்சு கொடவாசல்ல போய் இந்த வந்த ஹரிஜனன்ல எத்தனை ஆம்பளை இருக்காளோ அவளுக்கெல்லாம் வேஷ்டி, எத்தனை ஸ்திரீகள் இருக்காளோ அவளுக்கெல்லாம் புடவை, எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கோ பெண் குழந்தையா இருந்தா பாவாடை சட்டை, இது மாதிரி என்னென்ன துணிமணிகள்லாம் வேணுமோ எல்லாம் வாங்கிட்டு சொன்னா. இவா கொடவாசல் போய் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் அவளுக்கு கொடுத்தா. கொடுத்து எல்லாம் பேசிண்டே இருக்கிறதே இது கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரத்துக்கு மேல நிறைய டைம் ஆயிடுத்து. பெரியவாளும் அடுத்த ஊருக்கு போய் கொரடாச்சேரி போய் அங்க ஸ்நானம் பண்ணி சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பண்ணணும். மடத்து மேனேஜர் பார்த்தார், இப்படி இங்கேயே வழியிலேயே நடுப்புற உட்கார்ந்துட்டு இப்படி மணிக்கணக்கா ஆறுதே அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னார், நேரம் ஆயிடுத்து, அடுத்தது கேம்புக்கு போய் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை இருக்கு, இன்னும் ஆகல, அது ஆரம்பிக்கல, பூஜை இருக்கு அப்படின்னு சந்திரமௌலீஸ்வர காத்துன்னு இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொன்னா, நான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா. இந்த ஒரு வார்த்தையிலே பெரியவாளோட அந்தரங்கம் நமக்கு தெரியுது. அவ சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்றதும் ஒண்ணுதான், இந்த ஹரிஜனங்களோட பேசிந்து அவளை சந்தோஷப்படுத்தி அவளுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கறதோ அவளுக்கு ஆகாரத்துக்கு வேணுங்கிறத கொடுக்கறதோ என்னென்ன பண்றதோ இதுவும் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜைக்கு சமம் தான் அப்படிங்கிற பாவத்துல இருந்தா அப்படின்னு. அதாவது ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு சாஸ்திரம் சொன்ன விதியில பெரியவாளை போல ஸ்ட்ரிக்டா யாராலையும் இருக்க முடியாது. ஆனா அன்பு பிரேமன்னு வந்து அந்த மனிதாபிமானம் மனிதநேயம்னு வந்து அந்த மனுஷ ரீதியா என்னென்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு ஈடு கொடுக்கறதுக்கும் பெரியவாளுக்கு ஈடு யாரும் கிடையாது. அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம். சாஸ்திரத்துக்கும் விரோதம் இல்லாத தன்னோட நடவடிக்கையெல்லாம் அவ அப்பப்போ பண்ணி காமிக்கிறது உலகத்துக்கு ஒரு உதாரணம். அப்படிதான் பண்ணியிருந்தா. அப்படி இருக்க பக்கத்துல பூவனூர் அப்படின்னு, அந்த பூவனூர்ல ராஜு முதலியார் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர், அவர் ஒரு தேவார பாடசாலை நடத்தின வந்தார். அந்த பூவனூர் பாடசாலை தேவார பாடசாலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தம். பிற்காலகட்டங்கள்ல பெரிய ஓதுவா மூர்த்திகளா பிரபலமானவா எல்லாமே நேமா இந்த பூவனூர் பாடசாலையில படிச்சவாள தான் இருப்பா. தமிழ் மறையான அந்த தேவாரத்துக்குன்னே ஸ்பெஷலா பாடசாலை வச்சு நடத்தினது இந்த பூவனூர்ல. இந்த ராஜு முதலியார் கூப்பிட அந்த பூவனூருக்கு விஜயம் பண்ணி அங்க 10 நாளைக்கு மேல தங்கி இருந்து தினம் அந்த தேவார பாடசாலையில போய் அந்த ஓதுவா மூர்த்திகள் குழந்தைகள்லாம் வாழ தேவாரத்தெல்லாம் பாடச் சொல்லி அதோட அர்த்தபாவங்கள்லாம் கேட்டு அவளுக்கு தானும் சொல்லி கொடுத்து இப்படி எல்லாம் பண்ணி ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சிருந்தா பெரியவா. அதுக்கப்புறம் மன்னார்குடியில 1 மாசம் தங்கி இருந்தா. மன்னார்குடிங்கிறது சம்பகாரண்யம் அப்படின்னு பெரிய க்ஷேத்திரம். ராஜகோபால சுவாமி அப்படின்னு கோபிலர் கோப்ரளேயர் அப்படிங்கிற 2 மகரிஷி அவ இந்த மன்னார்குடியில வந்து தபஸ் பண்ணியிருந்தா. இந்த ராஜகோபாலனை பார்த்தோன்னு இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துல அந்த கிருஷ்ணாவதார லீலையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து தசமஸ்கந்தத்துல பாகவத்துல பாக்கிறமே அது அத்தனையும் அவளுக்கு கேட்டு கேட்டு பார்த்து பார்த்து சந்தோஷமா இருந்தது, ஆனந்தமா இருந்தது. அதுல உருகி என்ன பண்ணா, இதை நாம திருப்பி பார்க்க மாட்டோமான்னு, ஏதோ கோபிகளுக்கெல்லாம் கிடைச்சதே நமக்கு அது மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் கிடைக்குமா அப்படின்னு ராஜகோபாலனை வேண்ட இந்த 2 ரிஷிகளுக்காகவும் தன்னோட கிருஷ்ணாவதார காலத்துல என்னென்னலாம் பண்ணி காமிச்சாரோ, ஹரித்ரா நதி அப்படின்னு அங்க ஒரு தடாகம் இருக்கு, அந்த ஹரித்ரா நதியை யமுனையா பாவிச்சுண்டு அதுல தன்னோட கிருஷ்ணாவதார காலத்துல பண்ணின அத்தனையும் இந்த 2 ரிஷிகளுக்கும் பண்ணி காமிச்சுதா அந்த ஸ்தல புராணம் சொல்றது. அவ்வளவு உசந்த க்ஷேத்திரம். ராஜகோபாலனை பார்த்துட்டே இருக்கலாம்.
அந்த மன்னார்குடியில 1 மாசம் இருந்தா பெரியவா. பக்கத்துல குன்னியூர்னு பேரு. அந்த குன்னியூர் சாம்பசிவேர்னு பெரிய மிராஸ்தார் பண்ணையார். அவளோட பக்திக்கு இணங்க அந்த குன்னியூர்ல போய் தங்கி இருந்தா. அந்த குன்னியூர்ல தங்கி இருந்துட்டு பெரியவா அடுத்து மன்னார்குடிக்கு வரப்போறா திரும்பி. அப்படி வரத்தே முதல்ல சொன்னேன், ஒரு ஊர்ல எல்லையிலேயே அழிச்சுன்னு போறது, அப்புறம் கொண்டு விடுறது அப்படின்னு. அப்படி அந்த குன்னியூர் சாம்பசிவையர் பெரியவாளை தொடர்ந்து வர. அப்படி வரத்தே பெரியவா என்ன பண்ணா, உடனே நீ ஊருக்கு போ, ஆத்துக்கு போ அப்படின்னு சொன்னா. அவர் இல்லை, நான் மன்னார்குடி கொண்டு விட்டுட்டு போறேன்னு. இல்லை நீ போ அப்படின்னு சொன்னா. அவர் வந்துட்டார். வந்தா காலகதி ஆயிட்டு. பெரியவா அடுத்தது கேம்புக்கு போறதுக்குள்ள நியூஸ் வந்தது, குன்னியூர் சாம்பசிவர் காலம் ஆயிட்டார் அப்படின்னு. பெரியவா திருக்கால ஞானி அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு சாட்சி. இப்படி போன இடங்கள்ல பல அதிசயங்கள் நடந்துருக்கு. தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். போற்றி திரு அகவல். இடரை களையும் எந்தாய் போற்றி, ஈச போற்றி, இறைவ போற்றி, தேசப்பளிங்கின் திரளே போற்றி, அரசே போற்றி, அமுதே போற்றி, விரை சேரு சரணவிகிதா போற்றி, வேதி போற்றி, விமலா போற்றி, ஆதி போற்றி, அறிவே போற்றி, கதியே போற்றி, கனியே போற்றி, நதிசேரு செஞ்சடை நம்பா போற்றி, உடையாய் போற்றி, உணர்வே போற்றி, கடையேல் அடிமை கண்டாய் போற்றி, ஐயா போற்றி, அணுவே போற்றி, சைவா போற்றி, தலைவா போற்றி, குறியே போற்றி, குணமே போற்றி, நெறியே போற்றி, நினைவே போற்றி, வானோர்க்கு அரிய மருந்தே போற்றி, ஏனோர்க்கு எளிய இறைவா போற்றி, மூவேள் சுற்றம் முரண் உரு நரகிடை ஆழாமே அருளரசே போற்றி, தோழா போற்றி, துணைவா போற்றி, வாழ்வே போற்றி, என் வைப்பே போற்றி, முத்தா போற்றி, முதல்வா போற்றி, அத்தா போற்றி, அரணே போற்றி, உரை உணர்வு விரந்த ஒருவ போற்றி, விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி, அருமையில் எளிய அழகே போற்றி, கருமுகிலாகிய கண்ணே போற்றி, மன்னிய திருவருள் மலையே போற்றி, என்னையும் ஒருவனாக்கி இருங்கழல் சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி, தொழுத கை துன்பம் துடைப்பாய் போற்றி, அழிவிலா ஆனந்தவாரி போற்றி, அழிவதும் ஆவதும் கடந்தாய் போற்றி,
முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி, மானேர் நோக்கி மணாளா போற்றி, வானகத்தமரர் தாயே போற்றி, பாரிடை ஐந்தாய் பரந்தாய் போற்றி, நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி, தீடை மூன்றாய் திகழ்ந்தாய் போற்றி, வழியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி, வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி, அழிபவர் உள்ளத்தமுதே போற்றி, கனவிலும் தேவர்க்கு அறியாய் போற்றி, நனவிலும் நாயேற்கு அருளினை போற்றி, இடைமருது உறையும் எந்தாய் போற்றி, சடையடை கங்கை தரித்தாய் போற்றி, ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி, ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி, ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி, சீரார் திருவையாரா போற்றி, அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி, கண்ணாரமுத கடலே போற்றி, ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி, பாகம் பெண்ணுருவானாய் போற்றி, பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி, சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி, சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி, மற்றோர் பற்றிங்கு அறியேன் போற்றி, குற்றாலத்து எம் கூத்தா போற்றி, கோகழி மேவிய கோவே போற்றி, ஈங்கோய் மலையும் எந்தாய் போற்றி, பாங்கார் பழனத்து அழகா போற்றி, கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி, அடைந்தவர் கருளும் அப்பா போற்றி, இத்தீதன்னின் கீழ் இரு மூவர்க்கு அத்திக்கு அருளிய அரசே போற்றி, தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி, ஏன குருளைக்கு அருளினை போற்றி, மான கையிலை மலையாய் போற்றி, அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி, இருள்கட அருளும் இறைவா போற்றி, தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியேன் போற்றி, களங்கொள கருத அருளாய் போற்றி, அஞ்சேல் என்றிங்கு அருளாய் போற்றி, நஞ்சே அமுதா நயந்தாய் போற்றி, அத்தா போற்றி, ஐயா போற்றி, நித்தா போற்றி, நிமலா போற்றி, பக்தா போற்றி, பவனே போற்றி,
பெரியாய் போற்றி பிரானே போற்றி அரியாய் போற்றி அமலா போற்றி மறையோர் கோல நெறியே போற்றி முறையோ தரியே முதல்வா போற்றி உறவே போற்றி உயிரே போற்றி சிறவே போற்றி சிவமே போற்றி மஞ்சா போற்றி மணலா போற்றி பஞ்சேர் அடியாள் பங்கா போற்றி அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி இலங்கு சுடர்யம் ஈசா போற்றி கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி மலை நாடுடைய மன்னே போற்றி கலையார் அருகே சரியாய் போற்றி திருக்கழுக்குன்றில் செல்வா போற்றி பொறுப்பமரு பூவனத்து அரணே போற்றி அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி மருவிய கருணை மலையே போற்றி துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி தெரி அரிதாகிய தெளிவே போற்றி தோளா முத்தச்சுடரே போற்றி ஆளானவர்கட்கு அன்பா போற்றி ஆறாமுதே அருளே போற்றி பேராயிரம் உடை பெம்மான் போற்றி தாளி அருகின் தாராய் போற்றி நீள் ஒளியாகிய நிறுத்தா போற்றி சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி சிந்தனைக்கு அரிய சிவமே போற்றி மந்திரமாமலை மேயாய் போற்றி எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி புலிமுலை புல்வாய்க்கு அருளினை போற்றி அலைகடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி கருங்குருவிக்கு அன்று அருளினை போற்றி இரும்புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி படியுற பயின்ற பாவக போற்றி அடியொடு நடுகீரானாய் போற்றி நரகொடு சொர்க்கம் நாணிலம் புகாமல் பரகதி
பாண்டியர்க்கு அருளினை போற்றி. ஒழிவர நிறைந்த ஒருவ போற்றி. செழுமலரு சிவபுரத்து அரசே போற்றி. கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி. கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி. தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி. பிழைப்பு வாய்ப்பொன்று அறியா நாயேன் துழைத்த சொல் மாலை குண்டருள் போற்றி. புறம்பல எரித்த புராண போற்றி. பரம்பரஞ்சோதி பரனே போற்றி. போற்றி போற்றி புயங்க பெருமாள் போற்றி. போற்றி புராண காரண போற்றி. போற்றி சய சய போற்றி. போற்றி போற்றி புராண காரண போற்றி. போற்றி சய சய போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை. உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை. மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான். அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்பாடி. பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரரே
காப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.